Good morning, all of you. Now we will start. That is next unit in electrical section. That is there is second unit, single phase AC circuit that carrying 12 marks. That is in single phase AC circuit. We will study definitions. That is definition of uh, frequency, time period, that is one complete cycle, then amplitude, angular velocity, RMS value, average value, form factor, peak factor, that is all related about single phase AC circuit. Then in this unit, we will study that is mathematical and phasor representation of alternating EMF and current, that is in AC circuit. Also, we will study in this unit, that is RL series circuit, RC series circuit, and RLC series and parallel circuit. So R means resistor, C means capacitor, and L means inductor. We will start, that is from basic point, that is basic difference between AC and DC quantities. So AC means what? Alternating current, and DC means what? Direct current. Waveform of AC quantity and DC quantity, that is represented here. AC quantity we will represent by sine waveform, that is AC signal is continuously varying with respect to time, that is called as AC waveform. That is nothing but alternating current. Then DC, here representation of DC waveform. So DC waveform, that is here representation, that is here is there is no change in magnitude and direction. Means here in DC direct current, we get constant output. So here this is constant output is represented in graphical representation, that is DC. We can define DC quantity, that is voltage, current, or power, as the one which does not changes its value or polarity, that is called as DC. Means here there is no change in polarity or any parameter. Here we get constant output, that is called as DC. Here definition is written, that is AC. AC ची definition represent के लिए, it is signal which changes its magnitude as well as polarity. तर इथं साइन सिग्नल जो आहे कंटिन्युअसली व्हॅरिंग सिग्नल आहे. सो इट्स मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज पोलॅरिटी चेंजेस ॲज वी चेंज इन इनपुट. तर ए सी क्वांटिटीमध्ये काय होतं, मॅग्निट्यूड आणि पोलॅरिटीमध्ये काय होतो, चेंज होतो. बट इन डी सी क्वांटिटी इट इज सिग्नल विच चेंजेस इट्स मॅग्निट्यूड. तर याच्या मॅग्निट्यूडमध्ये चेंज होतो, बट देर इज नो चेंज इन इट्स पोलॅरिटी. तर पोलॅरिटीमध्ये चेंज होत नाही. कॉन्स्टंट आउटपुट जे आहे पॉझिटिव्ह आउटपुट आपल्याला डी सीला मिळेल. देन नेक्स्ट यूज ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. तर ए सी सर्किटमध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मर जो आहे तो यूज करतो. डी सी सर्किटमध्ये नॉट पॉसिबल. तर ट्रान्सफॉर्मर जो आहे स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर असेल किंवा स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर असेल किंवा सेंटर ट्रॅप ट्रान्सफॉर्मर जे आहे ट्रान्सफॉर्मरचे टाईप आहे. नेक्स्ट युनिटमध्ये आपण स्टडी करणार आहे. इलेक्ट्रिकलमध्ये नेक्स्ट युनिट जे आहे ट्रान्सफॉर्मर युनिट आहे तुम्हाला स्टडीसाठी. तर ए सी सर्किटमध्ये ट्रान्सफॉर्मर कन्सेप्ट जो आहे तो तुम्ही यूज करणार आहे. दॅट इज पॉसिबल. अँड इन डी सी सर्किट वी कॅनॉट यूज transformer in DC circuits. Then distribution efficiency. So in AC circuit there is very high efficiency in circuit, and in DC circuit there is low efficiency parameter. That is basic difference between AC and DC quantities. तर AC सिग्नल जो आहे साइन वेवफॉर्मने रिप्रेझेंट करणारे, DC सिग्नल जे आहे दॅट रिप्रेझेंट्स कॉन्स्टंट आउटपुट. तर याच्यामध्ये AC सिग्नल जो आहे कंटिन्युअसली व्हॅरिंग सिग्नल असणार आहे. मीन्स इट्स मॅग्निट्यूड चेंज झाली की पोलॅरिटी पण काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. बट DC सिग्नल काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. तर याची मॅग्निट्यूड जी आहे ती चेंज होणार आहे, बट पोलॅरिटी जी आहे दॅट डज नॉट चेंजेस इन DC सिग्नल.
दॅट इज बेसिक डिफरन्स. देन नेक्स्ट जे आहे सिंगल फेज AC सर्किटमध्ये व्हॉट इज AC सप्लाय और AC सप्लाय सिस्टीम. तर AC सप्लाय जो आहे इन जनरल प्रत्येकाच्या घरात AC सप्लाय जो आहे की मेन स्विचमधून काय तुम्ही 230 व्होल्ट 50 हर्ट्ज काय करता AC सप्लाय जो आहे तो तुमच्या ॲप्लिकेशन्स असतील होम अप्लायन्सेस असतील त्याच्यामध्ये यूज करता. तर स्टँडर्ड व्हॅल्यू जी आहे AC सप्लायची दॅट इज 230 व्होल्ट 50 हर्ट्ज. तर 50 हर्ट्ज काय फ्रिक्वेन्सी आहे दॅट इज AC सप्लाय. तर AC क्वांटिटी किंवा AC सप्लाय जो आहे दॅट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल सप्लाय used for the domestic applications in single phase AC supplies where that is used for the factories, institution, etc. Is the three phase AC supply. तर आपण सिंगल फेज AC सप्लाय आणि थ्री फेज सप्लाय जो आहे तो स्टडी करणार आहे. तर सिंगल फेज AC सप्लाय जो आहे दॅट इज 2 वायर सिस्टीम आहे. तर 2 वायर सिस्टीम दॅट इज 2 वायर सिस्टीम मीन्स व्हॉट दॅट इज इन्वॉल्ड इन फेज अँड न्यूट्रल. तर आपण कन्सेप्ट जो आहे डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे फेज आणि न्यूट्रल मीन्स व्हॉट. तर सिंगल फेज सप्लाय आणि थ्री फेज सप्लाय जो आहे स्टडी करणार आहे. तर सिंगल फेज AC सप्लायची रेंज जी आहे 230 व्होल्ट 50 हर्ट्जने आपण रिप्रेझेंट करतो. थ्री फेज सप्लाय जो आहे की सपोज 440 व्होल्टने काय करणार आहे थ्री फेजचा सप्लाय जो आहे तो रिप्रेझेंट करणार आहे. तर याच्यामध्ये AC सप्लाय सिस्टीम. देन नेक्स्ट जे आहे दॅट इज एकच मिनिट. तर इथं AC सर्किटची सिंपल डायग्राम दिली आहे. AC कन्सेप्ट जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर AC सप्लाय जो आहे याच्यामध्ये काय केलेलं आहे रेजिस्टर घेतलेला आहे. रेजिस्टरच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे AC सप्लाय जो आहे तो प्रोव्हाइड केलेला आहे. रेजिस्टन्स मधून काय होणार आहे तर सर्किटमधून व्होल्टेज करंट पॅरामीटर पास करणार आहे. त्याच्यानुसार करंट ज्यावेळी पास होणार आहे रेजिस्टन्समधून तर आपण ओहम्स लॉचे स्टेटमेंट स्टडी केलेले आहेत. तर इन जनरल व्होल्टेज जे आहे V इज इक्वल टू IR इक्वेशनने रिप्रेझेंट करतो किंवा I इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय R असेल तर ओहम्स लॉचे स्टेटमेंट जे आहे ते स्टडी केलेले. तर ही जी आहे सिंपल डायग्राम आहे AC सप्लाय सर्किटला दिलेला आहे. सर्किटमधून रेजिस्टन्स करंट आणि व्होल्टेज पॅरामीटर सपोज आपण पास करतोय. इथं AC वेवफॉर्म जी आहे ती AC सप्लायची वेवफॉर्म जी आहे ती ड्रॉ केली आहे की आता डिफरन्समध्ये तुम्हाला दाखवलं. तर AC वेवफॉर्म मीन्स काय सायनुसॉइडल वेवफॉर्म. साइन सिग्नल जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे दॅट इज कंटिन्युअसली व्हॅरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तर याच्यामध्ये ॲम्प्लिट्यूड किंवा मॅग्निट्यूड जे आहे चेंज झाली की पोलॅरिटी पण काय होणार आहे चेंज होणार आहे. डिफरन्स स्टडी केला. तर याच्यामध्ये मेन आपण काय करणार आहे AC सिग्नलचं रिप्रेझेंटेशन जे आहे ते स्टडी करणार आहे. तर इथं हा AC सिग्नल जो आहे सिम्बॉल जो आहे इथं तुम्हाला दाखवलेला आहे रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर याचं इक्वेशन जे आहे दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय V ऑफ T इज इक्वल टू V मॅक्स साइन ओमेगा T. तर V मॅक्स तर V मॅक्स मीन्स व्हॉट की आपण काय करणार आहे डेफिनेशन स्टडी करणार आहे. तर इथं इन जनरल इक्वेशन जे आहे ते स्टडी केलेलं आहे. V मॅक्स मीन्स व्हॉट की ॲम्प्लिट्यूड आपण काय करणार आहे सिग्नलची मेजर करणार आहे. तर 0 पासून मॅक्सिमम डिस्टन्स. तर प्रॅक्टिकली आपण CRO वरती आपल्या लॅबमध्ये चेक करतो आपण ॲम्प्लिट्यूड. तर मॅक्सिमम डिस्टन्स काय करणार आहे 0 पासून इथपर्यंत तुमचा सिग्नलची ॲम्प्लिट्यूड जी आहे ती मेजर करणार आहे. तर V मॅक्स इज नथिंग बट काय की सिग्नलची ॲम्प्लिट्यूड आहे. तर 0 पासून पॉझिटिव्ह पिकचं डिस्टन्स दॅट इज V मॅक्स आणि साइन ओमेगा T. तर साइन मीन्स व्हॉट इथं साइन सिग्नल रिप्रेझेंट केलेला आहे. ओमेगा काय असणार आहे तर अँगल जो आहे तो आपण फाइंड आउट करणार आहे. दॅट इज रिप्रेझेंटेशन जे आहे ते इथं रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर साइन सिग्नल जो आहे तो आपण V ऑफ T इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा T ने रिप्रेझेंट करणार आहे. देन नेक्स्ट इथं AC वेवफॉर्म जे आहे सेम साइन सिग्नल जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर साइन सिग्नल जो आहे ॲम्प्लिट्यूड व्हर्सेस टाइम प्लॉट केलेला आहे दॅट इज वेवफॉर्म. फर्स्ट डेफिनेशन जे आहे याच्यामध्ये आपल्याला स्टडीसाठी आहे दॅट इज वेवफॉर्म. तर वेवफॉर्म मीन्स व्हॉट दॅट इज ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ॲम्प्लिट्यूड
व्हर्सेस टाइम. तर एक्स ॲक्सिस वरती काय केलेलं आहे, टाइम प्लॉट केलेला आहे आणि वाय ॲक्सिस वरती काय केलेलं आहे, ॲम्प्लिट्यूड जी आहे ती रिप्रेझेंट केलेली आहे. दॅट इज वेवफॉर्म जी आहे ती ड्रॉ केली आहे. तर वेवफॉर्म इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ सिग्नल, दॅट इज कॉल्ड ॲज वेवफॉर्म. तर इथं डेफिनेशन नोट केलेली आहे. दॅट इज वेवफॉर्म इज ग्राफ ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तर ग्राफ काय करणार आहे आपण, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट करणार आहे. तर एक्स ॲक्सिस वरती ऑलवेज काय असणार आहे, वेवफॉर्म मध्ये टाइम असणार आहे. वाय ॲक्सिस वरती तुमचे पॅरामीटर्स असणार आहे, ॲम्प्लिट्यूड असेल, व्होल्टेज असेल किंवा करंट असेल, ते आपण काय करणार आहे, वाय ॲक्सिस वरती प्लॉट करणार आहे. दॅट इज द क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन एक्स axis is a time and quantity plotted on y axis will be voltage, current, power or etc. जे आहे रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर वेवफॉर्म इज व्हॉट, दॅट इज ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन किंवा दॅट इज ग्राफ ऑफ मॅग्निट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दॅट इज कॉल्ड ॲज वेवफॉर्म. तर वेवफॉर्म जी आहे ती रिप्रेझेंट केली आहे. साइन सिग्नलने आपण काय केली आहे, वेवफॉर्म जी आहे ती रिप्रेझेंट केलेली आहे. एक्स ॲक्सिस वरती टाइम, दॅट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काय करणार आहे आपण, सिग्नल जो आहे तो प्लॉट करणार आहे. तर वाय ॲक्सिस वरती पॅरामीटर व्होल्टेज इज नथिंग बट ॲम्प्लिट्यूड जे आहे या डायग्राम मध्ये प्लॉट केली आहे. करंट असेल किंवा पॉवर असेल. परत इथं ग्राफिकल अँड मॅथमॅटिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ सायनुसॉइडल AC क्वांटिटी. तर इथं सिग्नल जो आहे साइन सिग्नल रिप्रेझेंट केलेला आहे. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इन्स्टंटॅनियस सायनुसॉइडल व्होल्टेज और करंट. तर इथं काय केलेलं आहे, साइन सिग्नल जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. एक्स ॲक्सिस वरती काय घेतलेलं आहे, टाइम घेतलेला आहे. वाय ॲक्सिस वरती काय घेतलेलं आहे, ॲम्प्लिट्यूड घेतली आहे. तर याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, तर पॅरामीटर्स जे आहे ते बघा. आता इथं फर्स्ट जे आहे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल रिप्रेझेंट केली आहे. तर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल जी आहे तर 0 पासून पाय डिस्टन्स जे आहे इथं नेमिंग केलेलं आहे. 0, पाय, 2 पाय किंवा 3 पाय असेल. तर आपण वन कंप्लीट सायकलसाठी काय करणार आहे, पॅरामीटर्स जे आहे, डेफिनेशन्स जे आहे त्या स्टडी करणार आहे. तर वन कंप्लीट सायकल मीन्स व्हॉट, की पॉझिटिव्ह हाफ सायकल प्लस इथं निगेटिव्ह हाफ सायकल मीन्स 0 पासून 2 पाय पर्यंत डिस्टन्स जे आहे ते काय केलेलं आहे, वन कंप्लीट सायकल किंवा वन फुल सायकल और टाइम पिरियड टी ने काय केलेलं आहे, रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर वन कंप्लीट सायकल इज नथिंग बट पॉझिटिव्ह हाफ सायकल प्लस निगेटिव्ह हाफ सायकल. तर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल जी आहे 0 टू पाय पर्यंत डिस्टन्स आहे. निगेटिव्ह हाफ सायकलचा डिस्टन्स जे आहे पाय टू 2 पाय. तर टोटल वन कंप्लीट सायकलचं डिस्टन्स जे आहे 0 टू 2 पाय रिप्रेझेंट केलेलं आहे. देन इथं अँगल जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल जी आहे ती तुमची 180 डिग्री फेज अँगलने रिप्रेझेंट केली आहे. तर फेज शिफ्ट जो आहे याचा 180 डिग्री पॉझिटिव्ह हाफ सायकलचा रिप्रेझेंट केलेला आहे, 0 टू 180 डिग्री. देन निगेटिव्ह हाफ सायकल जे आहे, निगेटिव्ह हाफ सायकलचा फेज जो आहे 180 टू 360 डिग्रीने आपण काय करतो, रिप्रेझेंट करतो. तर टोटल वन कंप्लीट सायकल जी आहे ती तुमची किती असणार आहे, 360 डिग्रीची असणार आहे. तर हाफ पॉझिटिव्ह सायकल फॉर 180 डिग्री आणि हाफ निगेटिव्ह सायकल जी आहे ती 180 डिग्रीची असणार आहे. तर टोटल 180 प्लस 180 टोटल वन कंप्लीट सायकल जी आहे ती तुमची किती असणार आहे, 360 डिग्रीची असणार आहे. दॅट इज वन कंप्लीट सायकल. तर वन कंप्लीट सायकल वरून आपण काय करणार आहे, टाइम पिरियड जो आहे तो कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर इथं वन कंप्लीट सायकल दिली आहे. परत इथून काय, ही पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, निगेटिव्ह हाफ सायकल, सेकंड हाफ सायकल वन कंप्लीट सायकल जी आहे ती रिप्रेझेंट केलेली आहे. सेकंड वन कंप्लीट सायकलचा टाइम पिरियड जो आहे तो 2t ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर आपण मोस्ट ऑफ ऑल पॅरामीटर्स जे आहे वन कंप्लीट सायकलसाठी काय करणार आहे, कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर वन कंप्लीट सायकल जे आहे ग्राफमध्ये रिप्रेझेंट केली आहे. तर ॲम्प्लिट्यूड पॅरामीटर जो आहे, तर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन वरून आपण काय करणार आहे, ॲम्प्लिट्यूड पॅरामीटर जो आहे तो रिप्रेझेंट करणार आहे. तर 0 टू इथं वेवफॉर्मचा डिस्टन्स जे आहे पॉझिटिव्ह ए मॅक्स रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर पॉझिटिव्ह ॲम्प्लिट्यूड, मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूड रिप्रेझेंट केली आहे. आणि इथं काय केलेली आहे, मायनस ए मॅक्स, दॅट इज निगेटिव्ह मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूड जे आहे. तर पॉझिटिव्ह हाफ सायकलची ॲम्प्लिट्यूड जी आहे पॉझिटिव्ह ए ने रिप्रेझेंट केली आहे. निगेटिव्ह हाफ सायकलची ॲम्प्लिट्यूड जी आहे निगेटिव्ह ए मॅक्सिममने रिप्रेझेंट केलेली आहे.
तर आपण काय करणार आहे, ॲम्प्लिट्यूड जे आहे पीक टू पीक ॲम्प्लिट्यूड आणि ॲम्प्लिट्यूड फक्त कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर ज्यावेळी फक्त ॲम्प्लिट्यूड नोट करायला सांगितलं असेल, दॅट इज 0 टू ए मॅक्सचं डिस्टन्स जे आहे, पॉझिटिव्ह ए मॅक्स डिस्टन्स, दॅट इज नथिंग बट ॲम्प्लिट्यूड. तर 0 टू मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूड जे आहे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलची, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲम्प्लिट्यूड. जर तुम्हाला पीक टू पीक ॲम्प्लिट्यूड डेफिनेशन आपण स्टडी करणार आहे, तर डायग्राममध्ये दाखवते. तर पीक टू पीक ॲम्प्लिट्यूड मीन्स व्हॉट, की पीक टू पीक ॲम्प्लिट्यूड जे आहे ती तुम्ही काय करणार आहे, पॉझिटिव्ह पीकचं मॅक्सिमम डिस्टन्स प्लस निगेटिव्ह पीकचं मॅक्सिमम डिस्टन्स, त्याच्यावरून काय करणार आहे, पीक टू पीक ॲम्प्लिट्यूड जी आहे ती सिग्नलची कॅल्क्युलेट करता. तर पीक टू पीक ॲम्प्लिट्यूड मीन्स व्हॉट, 0 टू प्लस ए मॅक्सचं डिस्टन्स, दॅट इज मॅक्सिमम डिस्टन्स ऑफ positive half cycle plus maximum distance of this negative half cycle, that is minus a max ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. दॅट इज नथिंग बट पीक टू पीक ॲम्प्लिट्यूड जे आहे ते आपण रिप्रेझेंट करणार आहे. तर याच्यावरून आपण काय करणार आहे, डायग्राम लक्षात आली, वन कंप्लीट सायकल लक्षात आली, डेफिनेशन आपण परत स्टडी करणार आहे. तर इथं ग्राफिकल आणि मॅथमॅटिकल रिप्रेझेंटेशन जे आहे एसी क्वांटिटीचं रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर सायनुसॉइडल सिग्नल जे आहे दॅट इज साइन सिग्नल जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलसाठी ॲज वेल ॲज निगेटिव्ह हाफ सायकलसाठी. तर टोटल 360 डिग्रीने काय करतो आपण, वन कंप्लीट सायकल जी आहे ती रिप्रेझेंट करतो. देन ॲम्प्लिट्यूड पॅरामीटर जो आहे तो आपण स्टडी करणार आहे. तर ॲम्प्लिट्यूड मीन्स काय, 0 टू मॅक्सिमम डिस्टन्स ऑफ पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲम्प्लिट्यूड. देन याच्यामध्ये अजून नेक्स्ट डेफिनेशन जे आहे पीक टू पीक ॲम्प्लिट्यूड आपण स्टडी करणार आहे. तर पीक टू पीक ॲम्प्लिट्यूड मीन्स व्हॉट, that is maximum distance of positive peak plus maximum distance of negative peak, that is called as peak to peak amplitude. तर amplitude जी आहे ती मेजर करणार आहे. then one complete cycle or one full cycle, that is positive half cycle plus negative half cycle, that is called as one complete cycle. तर त्याच्यावरून आपण टाइम पिरियड जो आहे तो कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर टाइम पिरियडची डेफिनेशन जी आहे ती स्टडी करणार आहे. तर टाइम पिरियड मीन्स व्हॉट, टाइम टेकन बाय वेवफॉर्म टू कम्प्लीट वन सायकल. तर वन सायकल कम्प्लीट करण्यासाठी लागणारा टाइम जो आहे तो टाइम पिरियड टी ने आपण काय करतो, रिप्रेझेंट करतो. डेफिनेशन जी आहे ती स्टडी करणार आहे. तर वेवफॉर्म लक्षात आली, वेवफॉर्म लक्षात आली सगळ्यांनाही. देन नेक्स्ट जे आहे की याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन जे आहे ते आपण काय करणार आहे, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन इक्वेशनने रिप्रेझेंट करणार आहे ग्राफिकल वेवफॉर्मचं, दॅट इज मॅथमॅटिकल रिप्रेझेंटेशन. तर सिंगल फेज एसी सर्किटमध्ये सिग्नल जो आहे एसी सिग्नल आपण सर्किटमध्ये अप्लाय करणार आहे, दॅट इज we will represent by mathematical equation, that is v of t is equal to vm sin 2 pi f0 t. तर v of t मीन्स काय, इन्स्टंटॅनियस व्होल्टेज असणारे पॅरामीटर. vm मीन्स काय, पीक व्हॅल्यू और मॅक्सिमम व्हॅल्यू. तर आता इथं तुम्हाला डायग्राम जी आहे ती दाखवली. vm जो आहे काय असणार आहे, ॲम्प्लिट्यूड असणार आहे. तर ॲम्प्लिट्यूड vm, फक्त व्हीएम ज्यावेळी असेल त्यावेळी आपण काय करणार आहे, ॲम्प्लिट्यूड जी आहे ती फक्त काय, पॉझिटिव्ह पीकची मेजर करतो, दॅट इज 0 टू मॅक्सिमम डिस्टन्स. दॅट इज पॉझिटिव्ह पीकची ॲम्प्लिट्यूड जी आहे व्हीएम ने रिप्रेझेंट केली आहे. साइन सिग्नल ड्रॉ केलेला 2 पाय f0 t. तर f0 मीन्स व्हॉट, फ्रिक्वेन्सी. तर फ्रिक्वेन्सी काय करणार आहे आपण, एक्स ॲक्सिसच्या अक्रॉस वन कंप्लीट सायकलसाठी काय करतो, फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती फाइंड आउट करतो, दॅट इज f0. and t means what, that is t जो आहे टाइम पिरियड t ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर इथं v of t is equal to vm sin 2 pi f0 t ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर v of t means instantaneous voltage, vm means amplitude, that is also called as peak value or a maximum value. f0 जे आहे फ्रिक्वेन्सी, तर फ्रिक्वेन्सीचं युनिट जे आहे हर्ट्झने, हर्ट्झमध्ये आपण काय करतो, फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती मेजर करतो. तर फ्रिक्वेन्सी जी आहे एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इक्वेशन. तर टी मीन्स व्हॉट, टी 0 असेल किंवा टी, तर टी इज नथिंग बट टाइम पिरियड.
तर 1 डिवायडेड बाय टाइम पिरियड वरून आपण काय करतो, फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती फाइंड आउट करतो. दॅट इज फ्रिक्वेन्सी F0 अँड साइन रिप्रेझेंट द शेप ऑफ द वेवफॉर्म. तर इथे इक्वेशन मध्ये साइन जो आहे तो सायनुसायडल वेवफॉर्मचा शेप रिप्रेझेंट करण्यासाठी काय साइन टर्म जी आहे ती नोट केली आहे. दॅट इज व्होल्टेज वेवफॉर्म मॅथमॅटिकल रिप्रेझेंटेशन झालं. देन नेक्स्ट जे आहे वी कॅन ऑल्सो रिप्रेझेंट. तर आपण इक्वेशन जे आहे सेम इक्वेशन वी कॅन रिप्रेझेंट व्ही ऑफ टी इज इक्वल टू व्ही एम साइन ओमेगा 0 टी किंवा और इथं नोट केलेलं आहे व्ही एम साइन थीटा. तर थीटा इज नथिंग बट ओमेगा 0 टी. तर ओमेगा 0 इज नथिंग बट एकच मिनिट. तर इथं स्क्रीन शेअर झाली आहे सगळ्यांना, दिसते ना स्क्रीन? स्क्रीन शेअर झालेली दिसते ना सगळ्यांना? देन नेक्स्ट जे आहे दॅट इज वी कॅन ऑल्सो रिप्रेझेंट दॅट इज AC सिग्नल बाय इक्वेशन V ऑफ T इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा 0 T. तर ओमेगा 0 T दॅट इज नथिंग बट वी कॅन ऑल्सो राईट VM साइन थीटा. तर ही टर्म जी आहे दॅट इज नथिंग बट थीटा. तर थीटा मीन्स वॉट ओमेगा 0 T. तर ओमेगा 0 इज नथिंग बट 2 पाय F0 T. सेम इक्वेशन आपण स्टडी केलं. दॅट इज V ऑफ T इज इक्वल टू VM साइन 2 पाय F0 T. तर F0 T जो आहे 2 पाय F0 जो आहे ओमेगा 0 ने रिप्लेस केलेला आहे. T ॲज इट इज नोट केलेला आहे. सेम दॅट इज सिमिलरली द करंट वेवफॉर्म इज मॅथमॅटिकली रिप्रेझेंटेड ॲज. तर आपण हे व्होल्टेज वेवफॉर्म रिप्रेझेंट केली. जर करंट वेवफॉर्म रिप्रेझेंट करायची असेल तर काय करणार आहे, करंटसाठी आपण काय ॲब्रिवेशन आय घेतो. दॅट इज आय मीन्स आय ऑफ टी इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू आय एम साइन 2 पाय F0 T. तर आय एम काय असणार आहे, पीक व्हॅल्यू जे आहे पॉझिटिव्ह पीकचं मॅक्सिमम करंट जो आहे तो आपण नोट करणार आहे. F0 काय असणार आहे, फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सीचं युनिट जे आहे हर्ट्ज HZ ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. दॅट इज मॅथमॅटिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ व्होल्टेज वेवफॉर्म और करंट वेवफॉर्म. देन नेक्स्ट we will study that is definition of alternating quantity. तर alternating quantity means what, AC quantity. that is definition आता तुम्हाला सांगितली. सिग्नल जो आहे तो सांगितलाय 0 to pi, pi to 2 pi, 0 to pi पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, pi to 2 pi निगेटिव्ह हाफ सायकल. तर 0 to pi काय असणार आहे, टोटल 1 कम्प्लीट सायकल. टी मीन्स काय, टाइम पिरियड. तर टाइम पिरियड मीन्स वॉट की 1 कम्प्लीट जे आहे सायकल कम्प्लीट होण्यासाठी लागणारा टाइम पिरियड जो आहे तो आपण काय करतो, टी ने रिप्रेझेंट करतो. प्लस EM किंवा मायनस EM. तर ॲम्प्लिट्यूड जी आहे ती नोट केली आहे. तर पॉझिटिव्ह पीकची ॲम्प्लिट्यूड 0 टू मॅक्सिमम पीक व्हॅल्यू, मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ इथं प्लस EM ने रिप्रेझेंट केली आहे. निगेटिव्ह पीकची मायनस EM ने रिप्रेझेंट केली आहे. देन नेक्स्ट पीक टू पीक व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर काय करणार आहे, पॉझिटिव्ह पीकचं डिस्टन्स प्लस निगेटिव्ह पीकचं डिस्टन्स, त्याच्यावरून काय करणार आहे आपण पीक टू पीक व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करणार आहे. तर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी त्याची डेफिनेशन जी आहे ती इथं नोट केलेली आहे. दॅट इज अल्टरनेटिंग क्वांटिटी और AC क्वांटिटी दॅट इज व्होल्टेज असेल, करंट असेल और पॉवर दॅट वी डिफाइंड ॲज द वन विच चेंजेस इट्स व्हॅल्यू ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. तर याच्यामध्ये काय होणार आहे, त्याची व्हॅल्यू पण करंट असेल, व्होल्टेज पॅरामीटर असेल किंवा पॉवर असेल तर व्हॅल्यूज जी आहे ती चेंज होते. ॲज वेल ॲज पोलॅरिटी जी आहे त्या पण काय होणार, AC सर्किटमध्ये चेंज होणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तर आपण काय करणार आहे,
प्रत्येक पॅरामीटर जो आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट करणारे. तर इथं डेफिनेशन जी आहे ती नोट केलेली आहे. अँड अल्टरनेटिंग क्वांटिटी चेंजेस कंटिन्युअसली इन मॅग्निट्यूड अँड अल्टरनेट्स in direction at regular interval of time. That is important term associated with alternating quantity is defined. की आपण नेक्स्ट जे आहे टर्म्स जे आहे याच्या रिलेटेड स्टडी करणार आहे. टाइम पिरियड असेल, एम्प्लिट्यूड असेल, वन कंप्लीट सायकल असेल, फॉर्म फॅक्टर, पीक फॅक्टर, फेज अँगल जे आहे टर्म्स जे आहे ते आपण नेक्स्ट डेफिनेशन्स जे आहे त्या स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दॅट इज नथिंग बट जर सिग्नलची मॅग्निट्यूड चेंज झाली तर पोलॅरिटी पण काय होणार आहे चेंज होणार आहे. दॅट इज नथिंग बट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. देन terms or important definition related to alternating quantity AC सर्किट रिलेटेड टर्म्स जे आहे त्या इथं रिप्रेझेंट केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट डेफिनेशन जे आहे ॲम्प्लिट्यूड. तर ॲम्प्लिट्यूड जे आहे तर सिग्नलची ॲम्प्लिट्यूड तुम्हाला इथं दाखवली. 0 टू पॉझिटिव्ह पिकचं डिस्टन्स, 0 टू निगेटिव्ह पिकचं डिस्टन्स. तर ॲम्प्लिट्यूड इज नथिंग बट इट इज मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह व्हॅल्यू अटेंड बाय द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी that is called as amplitude, and it is also called as maximum or a peak value. The amplitude means what? Maximum value or peak value or a maximum value of positive peak or maximum value of negative peak, that is called as amplitude. तर amplitude ची first definition जी आहे नोट केलेली आहे. then second time period. तर time period means what? It is the time taken in second required to complete one cycle, that is called as time period. तर टाइम पिरियड जो आहे सिग्नलचा वेवफॉर्म मध्ये इंडिकेट केलेला आहे. टी ने काय केलेला आहे टाइम पिरियड जो आहे तो डिफाईन केलेला आहे. दॅट इज टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन सायकल, दॅट इज कॉल्ड एज टाइम पिरियड. तर टी ने काय केलेला आहे टाइम पिरियड रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन नेक्स्ट डेफिनेशन जे आहे इन्स्टंटॅनियस व्हॅल्यू. तर इन्स्टंटॅनियस व्हॅल्यू मीन्स व्हॉट? It is the value of alternating quantity at any instant, that is instantaneous value denoted by small letter. तर आपण काय करतोय की रिप्रेझेंटेशन मी इथं सांगितलं. तर व्ही ऑफ टी असेल किंवा इथं तर व्ही ऑफ टी असेल किंवा व्ही एम असेल. तर हे जे आहे स्मॉल लेटरने टी एम नोट केलेलं आहे. दॅट इज काय असणार आहे तुमचे इन्स्टंटॅनियस पॅरामीटर असेल, व्होल्टेज असेल, करंट असेल, दॅट इज आपण स्मॉल लेटरने रिप्रेझेंट करतो. देन नेक्स्ट पॅरामीटर जे आहे फ्रिक्वेन्सी. तर फ्रिक्वेन्सी इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ सायकल्स दॅट ऑकर इन 1 सेकंड, दॅट इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी. तर फ्रिक्वेन्सी जी आहे हर्ट्ज मध्ये आपण मेजर करतो. तर फ्रिक्वेन्सी जी आहे तर फॉर्म्युला जो आहे एफ टी इज इक्वल टू 1/f ने काय करतो क्या एफ इज इक्वल टू 1/t ने काय करतो फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती कॅल्क्युलेट करतो. तर इथं फॉर्म्युला जो आहे तो दिलेला आहे टी इज इक्वल टू 1/f किंवा एफ इज इक्वल टू t/f ने. तर काही वेळा इक्वेशन मध्ये एक्झाम्पल मध्ये टी पॅरामीटर दिलेला असतो, एफ फाइंड आउट करायला सांगितलेला असतो किंवा एफ दिलेला असतो, टी फाइंड आउट करायला सांगितलेला असतो. दॅट इज प्रॅक्टिकलमध्ये आपल्याला हे कन्सेप्ट टाइम पिरियड वरून फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करणार आहे किंवा फ्रिक्वेन्सीवरून आपण काय करणार आहे टाइम पिरियड जो आहे तो सिग्नलचा फाइंड आउट करणार आहे. देन नेक्स्ट पीक टू पीक व्होल्टेज. पीक अँड पीक टू पीक व्होल्टेज आता तुम्हाला सांगितलं. तर पीक टू पीक values are most often used when measuring magnitude on CRO. तर CRO means कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप वरती आपण काय करणार आहे तर सिग्नलची एम्प्लिट्यूड जी आहे ती मेजर करणार आहे. तर पीक व्होल्टेज मीन्स व्हॉट? इट इज द व्होल्टेज मेजर्ड फ्रॉम बेस लाईन ऑफ AC वेवफॉर्म टू इट्स मॅक्सिमम और अ पीक व्हॅल्यू, दॅट इज कॉल्ड ॲज एम्प्लिट्यूड. तर आता इथं वेवफॉर्म मध्ये तुम्हाला दाखवलेलं की हा सपोज साईन सिग्नल आहे. तर बेस लाईन मीन्स काय की 0 पासून पॉझिटिव्ह पिकचं मॅक्सिमम डिस्टन्स असेल किंवा निगेटिव्ह पिकचं मॅक्सिमम डिस्टन्स असेल त्याच्यावरून काय करणार आहे आपण एम्प्लिट्यूड जे आहे सिग्नलची कॅल्क्युलेट करणार आहे किंवा पीक व्होल्टेज जे आहे ते फाइंड आउट करणार आहे. तर इथं पीक जे आहे ते रिप्रेझेंट केलेलं आहे त्याच्यावरून आपण काय करणार आहे सिग्नलची एम्प्लिट्यूड जी आहे ती फाइंड आउट करणार आहे. देन पीक व्होल्टेज इज डिनोटेड बाय व्हीएम और व्हीपी.
तर आपण पीक व्होल्टेज जे आहे ते काय करणार आहे व्हीएम किंवा व्हीपी ने काय करणार आहे रिप्रेझेंट करणार आहे दॅट इज पीक व्होल्टेज किंवा ॲम्प्लिट्यूड रिप्रेझेंट करणार आहे. देन सेकंड जे आहे पीक टू पीक व्होल्टेज. तर पीक टू पीक व्होल्टेज मीन्स व्हॉट? इट इज द व्होल्टेज मेजर्ड फ्रॉम द मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह लेवल टू मॅक्सिमम निगेटिव्ह लेवल. दॅट इज पीक टू पीक व्होल्टेज इज डिनोटेड बाय व्ही पी डॅश पी. तर पी डॅश पी मीन्स काय? पॉझिटिव्ह पीकचं डिस्टन्स प्लस निगेटिव्ह पीकचं डिस्टन्स. की सपोज पॉझिटिव्ह पीकचं डिस्टन्स काय आहे व्हीएम आहे, निगेटिव्ह पीकचं डिस्टन्स काय आहे व्हीएम आहे. तर पीक टू पीक मीन्स व्हॉट? पॉझिटिव्ह पीकचं डिस्टन्स प्लस निगेटिव्ह पीकचं डिस्टन्स. तर इथं इक्वेशन जे आहे व्ही पी पी दॅट इज नथिंग बट ट्वाईस व्हीएमने काय केलेलं आहे रिप्रेझेंट केलेलं आहे पीक टू पीक व्हॅल्यू. तर इथं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशनमध्ये सेम पॉझिटिव्ह पीकची व्हॅल्यू जी आहे ती रिप्रेझेंट केली आहे. देन पीक टू पीक डिस्टन्स जे आहे ते रिप्रेझेंट केलेलं आहे. देन नेक्स्ट डेफिनेशन जी आहे ती आपण स्टडी करणार आहे इफेक्टिव्ह और आर एम एस व्हॅल्यू. तर इफेक्टिव्ह और आर एम एस व्हॅल्यू. तर आर एम एस मीन्स वॉट? रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू जी आहे ती आपण काय करणार आहे मेजर करणार आहे. तर याची डेफिनेशन जी आहे आर एम एस व्हॅल्यू जी आहे व्होल्टेजची किंवा करंटची काय करणार आहे आर एम एस व्हॅल्यू जी आहे ती आपण फाइंड आउट करणार आहे. तर इथं इफेक्टिव्ह और आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ ए सी करंट इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट और डी सी करंट. तर आर एम एस व्हॅल्यू जी आहे ए सी करंटची जी आहे दॅट इज इक्वल टू डी सी करंट असणार आहे. दॅट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम अमाऊंट ऑफ हीट ॲज प्रोड्युस्ड बाय ए सी करंट provided that the resistance and time for which this current flow are identical. तर आर एम एस व्हॅल्यू जी आहे ए सी सर्किट असेल किंवा ए सी सिग्नल असेल किंवा ए सी करंट असेल किंवा डी सी करंट असेल तर त्याच्यामध्ये आर एम एस व्हॅल्यू जी आहे ती काय असणार आहे तुमची आयडेंटिकल असणार आहे. तर व्हॅल्यू आयडेंटिकल मीन्स वॉट? की सर्किटमधून ए सी सर्किट असेल किंवा डी सी सर्किट असेल करंट जो आहे तो काय असणार आहे दॅट इज आयडेंटिकली फ्लो होणार आहे. तर याच्यामध्ये आर एम एस व्हॅल्यू जी आहे आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ करंट दॅट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल आय आर एम एस आणि आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज दॅट इज डिनोटेड बाय व्ही आर एम एस. तर आय मीन्स करंटची आर एम एस व्हॅल्यू, रूट मीन्स स्क्वेअर व्हॅल्यू आणि व्ही आर एम एस मीन्स वॉट? व्होल्टेजची रूट मीन्स स्क्वेअर व्हॅल्यू. तर आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ साईन वेवफॉर्मवरून काय स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे ही. तर आर एम एस व्हॅल्यू जी आहे करंटची आर एम एस व्हॅल्यू जी आहे ती आपण आय आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आय एम ने काय करतो? तर आय एम मीन्स काय आहे ॲम्प्लिट्यूड किंवा पीक व्हॅल्यू जी आहे ती करंटची पीक व्हॅल्यू रिप्रेझेंट केली आहे. तर आर एम एस व्हॅल्यू इज नथिंग बट 0.707 इंटू आय एम. आय एम इज नथिंग बट पीक व्हॅल्यू और ॲम्प्लिट्यूड ऑफ करंट जे आहे आय एम ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे दॅट इज आय आर एम एस. सेम इथं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन जे आहे ते रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर आर एम एस व्हॅल्यू जे आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज हीट प्रोड्युसिंग कंपोनंट ऑफ ए सी सर्किट. तर रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू जी आहे ती काय करते सर्किटमध्ये हीट प्रोड्युसिंगचं फंक्शन जे आहे परफॉर्म करते. तर इथं साईन सिग्नल जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. पॉझिटिव्ह पीकची व्हॅल्यू पीक व्हॅल्यू जी आहे व्ही पी किंवा व्ही मॅक्सने रिप्रेझेंट केली आहे. इथं निगेटिव्ह पीक आहे. तर आपण काय करणार आहे आर एम एस व्हॅल्यू काय करणार आहे पॉझिटिव्ह पीकसाठी कॅल्क्युलेट करतोय. आर एम एस व्हॅल्यू दॅट इज नथिंग बट मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ पीकची व्हॅल्यू जी आहे व्ही एम किंवा व्ही पी पी के इथं डायग्रॅममध्ये नेमिंग केलेलं आहे किंवा व्ही मॅक्स नेमिंग केलेलं आहे इंटू 0.707 ने काय करणार आहे आर एम एस व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करणार आहे. नंतर आपण सिग्नलची काय करणार आहे ॲव्हरेज व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करणार आहे. तर ॲव्हरेज व्हॅल्यू मीन्स काय की हा पॉझिटिव्ह पीकचा सिग्नल आहे तर त्याची काय करणार आहे ॲव्हरेज व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करणार आहे. तर ॲव्हरेज व्हॅल्यू जी आहे ती काय करणार आहे इक्वेशनवरून फाइंड आउट करणार आहे. तर इथे इक्वेशन जे आहे स्टँडर्ड इक्वेशन आहे ॲव्हरेज व्हॅल्यू इज इक्वल टू व्ही पी के. तर व्ही पी के काय आहे इथं पीक व्हॅल्यू आहे. तर 0 टू मॅक्सिमम डिस्टन्स इंटू त्याला काय करणार आहे 0.6
637ने काय करणार आहे, मल्टिप्लाय करणार आहे आणि सिग्नलची काय करणार आहे, ॲव्हरेज व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करतो AC सिग्नलची, दॅट इज RMS व्हॅल्यू अँड ॲव्हरेज व्हॅल्यू. परत इथं सेम ॲव्हरेज व्हॅल्यूची डेफिनेशन जी आहे ती नोट केली आहे. तर ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू द ॲव्हरेज ऑफ ऑल इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ओव्हर अ पिरियड ऑफ हाफ सायकल. तर आपण हाफ सायकलसाठी काय करणार आहे, ॲव्हरेज व्हॅल्यू जी आहे ती कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर ॲव्हरेज व्हॅल्यू जी आहे करंटची ॲव्हरेज व्हॅल्यू दॅट इज डिनोटेड बाय IAV और IDC. तर IAV और IDC इज नथिंग बट इक्वेशन जे आहे 0.637 इंटू IM. तर IM इज नथिंग बट काय असणार आहे, तर इथं IM जो आहे तो पॉझिटिव्ह पिकचं डिस्टन्स जे आहे IM ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे, दॅट इज ॲव्हरेज व्हॅल्यू जी आहे ती रिप्रेझेंट केली आहे. देन नेक्स्ट आपण फॉर्म फॅक्टर जो आहे तो फाइंड आउट करणार आहे. तर फॉर्म फॅक्टर मीन्स व्हॉट, दॅट इज नथिंग बट KF ने काय करतो, सिंगल फेज AC सर्किटमध्ये फॉर्म फॅक्टर जो आहे KF ने रिप्रेझेंट करतो, दॅट इज नथिंग बट रेशो ऑफ RMS व्हॅल्यू टू ॲव्हरेज व्हॅल्यू, दॅट इज कॉल्ड ॲज फॉर्म फॅक्टर. तर RMS व्हॅल्यू तुम्हाला डेफिनेशन सांगितली की सपोज आपण काय करतोय, फॉर्म फॅक्टर जो आहे करंट पॅरामीटरचा मेजर करतोय. तर करंट पॅरामीटरनुसार RMS व्हॅल्यू जी आहे करंटची IRMSचं इक्वेशन आपण स्टडी केलं, दॅट इज IRMS इज इक्वल टू 0.707 इंटू IM आणि ॲव्हरेज व्हॅल्यूचं इक्वेशन जे आहे ते आता तुम्हाला सांगितलं, दॅट इज IAVG इज इक्वल टू 0.637 इंटू IM. तर IRMS आणि IAVGचं काय केलेलं आहे, व्हॅल्यू जे आहे त्या पुट केलेला आहे. IM काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे. कॅल्सीवरती कॅल्क्युलेशन करून बघा, 0.707 डिवायडेड बाय 0.637 दॅट इज इक्वल टू 1.11. तर फॉर्म फॅक्टर जो आहे सिंगल फेज AC सर्किटचा फॉर्म फॅक्टर जो आहे 1.11 ने रिप्रेझेंट करतो. तर आपण ह्या डेफिनेशन ज्या आहे त्या स्टडी करणार आहे. राहिलेल्या डेफिनेशन जे आहे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये एक्सप्लेन करते. टाइम लिमिट जे आहे ते संपलेलं आहे. लेक्चर जे आहे एंड होईल. देन नेक्स्ट लेक्चर तुमचं जे काय असेल ते रिजॉईन करा.